Adicara salajengipun nggih menika waosan doa akhir tahun. Doa awal tahun, mohon maaf. Saderengipun kasuwun para masyayikh pinarak wonten nginggil wonten panggung. Dumateng panjenenganipun Hadratil Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kahfabi Mahrus, Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, panjenenganipun Romo Kiai Haji An'im Falahuddin, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir kaaturan pinarak wonten mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال اللهم يا محابل الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبد القديم الأول ولا فضلك العظيم وجودك العظيم وهذا عام جديد قد أقبل نسألك الإسمة فيه من الشيطان الرجيم ووليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغفار بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وسلم اللهم يا محاول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبد القديم الأول ولفضلك العظيم وجودك العميم وهذا عام جديد قد أقبل نسألك الإسمة في من الشيطان الرجيم وأوليائه والعون على لسان نفسه والاستغفار بما يقربنا إليك زلفى يا ذا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم يا محابل الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبد القديم الأول ولا فضلك العظيم وجودك العميم المتأول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك الإسمة في من الشيطان الرجيم وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والإسرار بما يقربنا إليك زلفى يا ذا وصلى الله على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل دعانا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بسر الفاتحة. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang dipun rahmati lan mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala.
Salajengipun nggih menika al mau'izatul hasanah. Ananging saderengipun al mau'izah dipun laksanakaken perlu kaula aturaken yen bilih acara menika mangke dipun pungkasi kalian salat Isya berjamaah. Dados sabatanipun mangke mau'izatul hasanah kalajengaken mangke jamaah salat Isya. Nembe para jamaah barengan kundur. Salajengipun al mau'izatul hasanah badhe kadhawuhaken dening panjenenganipun Hadratil Mukarram Rama Kyai Haji Anwar Iskandar dumateng panjenenganipun kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ila tariqi ahli sunnati wal jamaah wa arsyadana binuri hidayatihi ila tariqis salamah salamatid dunya wa salamatil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas shalihun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Janabal mufakhamin wal muhtaramin ulama'an al kiram wa zu'ama'an al afadil, khususipun al mukarram Rama Yai Abdul Kafabihi panjenenganipun Kiai An'aim Falahuddin, panjenenganipun Kiai Hamid Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Kota Madya Kediri, Gus Ab Ketua Tanfidiyah, dan seluruh jajaran pengurus NU baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah. Al Mukarram Romo Yai Jailani Imam. Romo Yai Jailani ini cucu dari Mbah Kiai Abbas Buntet Cirebon, yang dalam catatan sejarah 22 Oktober yang disebut dengan resolusi jihad, kakek beliau ini Mbah Yai Abbas, orang yang sangat ditunggu oleh Mbah Hashim waktu di Surabaya, belum akan dikomando jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sebelum datang Kiai Abbas dari Buntet. Dan sekarang salah satu dari cucunya datang di tengah-tengah kita, yaitu yang ada di sebelah kanan saya ini. Juga bapak-bapak pejabat baik TNI maupun sipil datang di sini. Komandan Brigif 16 yang baru berdiri, Pak. Mana? Nah, ini tentara ini, tapi koyok santri. Ya. Tentara koyok santri apa santri koyok tentara? Ini komandan baru yang datang di Kediri ini,
Beliau ini komandan pelatih tentara-tentara di wilayah yang menjadi bawahan dari Brigif 16. Kita doakan mudah-mudahan sukses ya, berhasil dengan baik ya, dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah hari ini, malam hari ini, tahun baru Islam. Kalau tadi sebelum maghrib kita masih berada pada tahun 1440 Hijriah, maka sejak maghrib tadi, sekarang ini kita sudah berada pada tahun baru, yaitu tahun 1441 Hijrah. Artinya usia dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah dalam rangka menyelamatkan iman dan Islam itu usianya sudah 1441 tahun. Hijrah Nabi yang oleh Al-Quran digambarkan dengan sangat indah, sangat heroik. Kata Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan seterusnya. Akhirnya Allah mengatakan wa ja'ala kalimatallahi hiyal ulya wa kalimatal ladzina kafarus sufla. Itu ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah untuk menggambarkan betapa nilai-nilai perjuangan, betapa nilai-nilai kepahlawanan, betapa nilai-nilai pengorbanan yang tidak kecil yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, meninggalkan tanah tumpah darahnya untuk menyelamatkan iman dan Islam. Dan akhirnya hijrah itu oleh Sayyidina Umar ditandai dengan dijadikannya satu Muharram itu sebagai awal tahun baru agama Islam. Kita memperingati tahun baru Islam ini dengan berdoa. Doa akhir tahun, doa awal tahun. Kita peringati tahun baru Islam ini tidak dengan hura-hura, tidak dengan geden-gedenan mercon, tidak dengan geden-gedenan kembang api, ya, tidak dengan joget-jogetan, tidak dengan trek-trekan yang mengganggu lalu lintas, tidak dengan ngumbar hawa nafsu, tapi kita peringati tahun baru ini dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Quran, dengan membaca sholawat, dengan memohon kepada Allah atas kebaikan kita semua dunia akhirat, atas keselamatan Nahdlatul Ulama, atas keselamatan bangsa dan negara kita
Indonesia tercinta ini, atas dikabulkannya segala hawaij kita, hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Allahumma amin. Terutama kita panjatkan kepada Allah untuk keselamatan generasi bangsa, anak-anak bangsa, anak-anak muda kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah min musibatid dunya waddin wa min bala'id dunya waddin. Terutama santri-santri kita doakan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang min ahlil ilmi wa ahlil khair, mudah-mudahan menjadi min ulama'ikal amilin, menjadi orang-orang minar rasyikhin wa minas sabirin wa minal mujahidina fi sabilillah wa minal mukhlisin wa minas salimina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini adalah cara memperingati awal tahun dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah cara yang diajarkan dan diwariskan oleh as-salafus sholih, oleh ulama-ulama dan para wali-wali. Karena apa? Karena kita ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun 1441 yang hari ini, malam ini kita mulai, kita tidak tahu apa yang akan menimpa kepada kita. Oleh karena itu kita pasrahkan semuanya kepada yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah di depan ini akan ada sesuatu yang menggembirakan atau sebaliknya, kita tidak tahu. Yang tahu adalah yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa artinya menyerahkan diri dan segalanya kepada yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih tetap eksis di Indonesia ini? Ya, kalau harapan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap eksis selamanya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kita tidak tahu apakah Indonesia ke depan masih tetap seperti yang sekarang atau bahkan lebih baik atau sebaliknya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu doa yang diajarkan oleh para wali dan para as-salafus sholih dan hari ini kita lakukan sebagai wujud kepasrahan kita kepada Allah, sebagai wujud segalanya kita pasrahkan kepada yang Maha Tahu dengan harapan tentu Allah akan memberikan yang terbaik buat kita pada tahun-tahun yang akan datang. Allah akan tetap mengeksiskan Nahdlatul Ulama hari ini dan seterusnya dengan harapan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang cukup kepada kita, dengan harapan anak-anak kita menjadi anak-anak minas sholihin was sholihat, dengan harapan Indonesia negara bangsa yang berdasarkan Pancasila UUD 45 ke depan akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Hadirin semuanya, ini kita faham kenapa kita lakukan, ya, memperingati awal tahun tidak seperti kita memperingati awal tahun Januari misalnya, yang bukan main tuh gegap gempitanya, segala macam bunyi-bunyian, tetet. Kita tidak ada itu semuanya. Tapi kita gunakan sebuah senjata paling top yang kita yakini akan bisa menyelesaikan segala masalah, yaitu doa. Karena kita yakin, kiai yakin, wali yakin, nabi mengajarkan kepada kita
bahwa ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang Islam, senjatanya orang beriman. Jadi orang ketika masih diberi kemampuan untuk berdoa, maka ada kemungkinan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu di pesantren diajarkan oleh taklimul muta'alim, oleh ulama salaf yang mengatakan marruziqad du'a ruziqal ijabah. Nah ini buat kita, kefahaman kita, keyakinan kita, Allah itu adalah segalanya, segala yang tahu, segala yang kuasa, segala maha segala. Dan ketika kita ada kesusahan, baik kesusahan diri kita, keluarga kita, jamaiyah kita, bahkan keprihatinan tentang bangsa dan negara kita, yang kita lakukan bukan teriak-teriak di jalan dengan demo caci maki sana sini. Yang kita lakukan bukan menyebarkan fitnah dan hoax. Yang kita lakukan bukan dengan semuanya salah, hanya dia yang benar. Bukan dengan itu. Yang diajarkan oleh salafus sholih dan guru-guru kita. Mintalah penyelesaian kepada yang maha bisa menyelesaikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Dengan senjata kita, yaitu ad-du'a silahul mu'minin. Itu keyakinan kita. Dan selama kita masih mau berdoa, maka selama itu pula dikabulkannya permintaan itu akan sangat dekat sekali. Tetapi kalau orang sudah enggak berdoa, itu artinya orang yang sombong. Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak mau berdoa. Hadirin semuanya yang saya hormati, hari ini yang amat mendesak untuk terus kita dengungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat masjid, lewat pondok pesantren, lewat musola-musola, lewat surau-surau, lewat pengajian-pengajian, yang selalu harus kita dengungkan di mana-mana adalah bagaimana NKRI ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangannya sudah di depan mata. Dulu tahun 1926 Mbah Hasyim Asy'ari itu mengutus kiai-kiai yang dipimpin oleh Mbah Wahab untuk mengirim surat kepada Raja Saudi yang baru, yang dalam rapat kabinet memutuskan akan menghancurkan makam Rasulullah, karena makam Rasulullah itu diziarahi oleh orang Islam, di sana berdoa, sehingga menjadi pusat kemusyrikan, kata Raja baru Arab ini. Berita itu didengar oleh seluruh ulama dunia, termasuk ulama Indonesia. Maka Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai-kiai dan musyawarah, kesimpulannya kirim surat kepada Raja Saudi agar membatalkan rencana pembongkaran makam Rasulullah, apalagi menganggap bahwa ziarah kubur itu syirik. Dulu Mbah Hasyim itu untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah
dari serangan-serangan Wahabi, dari serangan-serangan Islam intoleran, itu sampai ngutus ulama ke Mekah menghadap raja. Suratnya masih ada, tulisan tangan Mbah Hasyim ada di kantor NU wilayah Jawa Timur. Saking kuatirnya Islam intoleran itu merambah ke Indonesia. Sekarang Bapak Ibu, Islam intoleran itu sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Menawi rumiyin kiai-kiai berkepentingan kirim utusan yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz, ngirim utusan ke Mekah lewat kapal laut berhari-hari. Saking kuatirnya kiai sepuh dulu, ajaran seperti itu ngerusak tatanan Ahlus Sunnah di Indonesia. Sak menika sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin ada di sebelah rumah panjenengan, mungkin sudah menjadi bagian dari keyakinan dan faham teman-teman panjenengan, mungkin sudah menjadi bagian daripada keyakinan anak-anak sekolah kita. Ini yang saya maksud, kenapa kita mesti berdoa. Kalau sampai Islam intoleran ini terus berkembang, panjenengan kula aturi, faham mereka adalah faham yang menganggap cinta tanah air itu adalah tauhid. Orang NU menganggap cinta tanah air itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Mereka menganggap hubbul waton minas syaiton. Coba bayangkan. Jadi nasionalisme itu buat kita adalah ibadah. Membela negara itu ibadah. Membela Pancasila itu ibadah. Membela tanah air itu adalah ibadah. Tapi mereka kelompok intoleran yang sekian puluh tahun yang lalu dikhawatirkan oleh Mbah Hasyim, sekarang sudah di tengah-tengah kita. Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan buat kita. Kalau ini terus merajalela, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bisa jadi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Orang Islam ini saling bertarung dengan sesama muslim, sama dengan orang Timur Tengah yang setiap hari saling membantai sesama muslimnya. Tapi percayalah, insya Allah Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Insya Allah kita yakin. Kenapa? Karena di Indonesia ada pondok pesantren. Di Syria tidak ada pondok pesantren. Di Libya tidak ada pondok pesantren. Di Irak tidak ada pondok pesantren. Kenapa? Timur Tengah yang Islamnya kuat, ekonominya juga kuat, tapi porak-poranda oleh tangan-tangan yang ingin membuat bangsa itu terpecah belah, karena di sana tidak ada Nahdlatul Ulama. Yang NU itu terus-menerus mengajarkan tentang cinta tanah air, tentang nasionalisme, tentang bagaimana harus mempertahankan negara ini bersama dengan kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi bangsa yang lain seperti TNI, Polri dan lain-lain. Oleh karena itu kita hari ini sambil berdoa kepada Allah,
kita boleh mengatakan insya Allah selama NU ini masih ada di bumi Nusantara ini, maka NKRI dan Pancasila akan selamat selama-lamanya. Allahumma. Dan kiai-kiai terus-menerus tak pernah berhenti untuk menanamkan dalam dada para santri dan kader-kader ulama tentang tanggung jawab kebangsaan, tentang tanggung jawab bagaimana menjaga negara ini. Karena negara ini tempat di mana kita lahir, negara ini tempat di mana kita hidup, negara ini tempat kita mencari ilmu, negara ini tempat di mana kita membangun keluarga, negara ini tempat di mana kita beribadah. Kalau ibadah itu wajib dan tidak bisa ibadah dilaksanakan tanpa negara yang aman, maka menjaga amannya negara hukumnya juga wajib. Ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Tidak mungkin kita bisa sholat istighosah jamaah setenang ini, seperti ini ya, kalau negara kita kacau. Tidak mungkin kita kiai-kiai bisa mendidik santri dengan tenang, orang tuanya yang ada jauh di tempat lain, mondok di Kediri, orang tuanya bisa tenang menitipkan santri di pondok-pondok Lirboyo. Kalau Kediri tidak tenang, jadi ketenangan negara, kedamaian negara, keselamatan kedaulatan negara adalah syarat mutlak kita bisa menjalankan kewajiban agama, baik itu ibadah, iman, mendidik, dan lain-lain. Karena itu sholat itu wajib, dan sholat tidak mungkin dilaksanakan dengan tenang kalau negara kita kacau. Maka membuat negara itu tenang adalah wajib, karena seperti tadi itu. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, yang penting sekali untuk kita ingatkan, kemarin bagaimana agama digunakan untuk menghantam lawan politik. Gara-gara angka 1 dan angka 2 hampir saja bangsa ini terjerumus dalam desintegrasi. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa selesai, dan atmosfernya sekarang menjadi tenang. Baru saja panasnya situasi karena pemilu mereda, sekarang timbul lagi di negara bagian timur, di Papua sana, yang dimulai dari olok-olok mulut kemudian berkembang kemana-mana sampai ke separatisme dan saling bunuh-membunuh, bakar-membakar. Kemarin kita bulan tanggal 10 Dzulhijjah kita bakar kambing, bakar sapi, bakar sate. Sekarang bakar kantor, bakar toko. Masya Allah ya, ini memprihatinkan semuanya, kepada kita semuanya. Oleh karena itu percayalah negara ini punya kedaulatan yang sah dan dihormati dan harus dihormati oleh seluruh warga bangsa dunia. Tidak boleh ada dunia manapun yang mengganggu terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia atas nama apapun. Kita yakin Indonesia ini punya sistem, punya hukum. Kita yakin Indonesia ini punya tentara yang kuat,
punya polisi yang mampu dan profesional. Karena itu kita nggak usah gelisah, nggak usah terpancing oleh berita-berita yang mengadu domba kita. Jangan percaya kalau ada orang yang ngomong bahwa Banser akan nyerbu Papua. Jangan percaya, itu kelakuan wong-wong sing pengen mengadu domba kita dengan orang Papua. Buat kita orang Papua sama dengan kita, mereka adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air. Nah, kita percayakan, kita punya negara yang berdaulat dan sah, tidak boleh diganggu oleh negara manapun di dunia ini. Kita punya aturan, punya rule of the game, punya hukum. Kita punya aparat yang profesional dan mampu. Percayalah, sepanas apapun, insya Allah dan saya serta kita harus yakin akhirnya pasti akan selesai. Karena ada nyanyian yang mengatakan badai pasti berlalu. Tidak mungkin selamanya badai, pada saatnya pasti akan cooling down. Wis to, kesel dhewe engko. Kesel dhewe. Yang penting kita, tugas kita, kewajiban kita terus mendidik masyarakat agar menjadi masyarakat yang santun, menjadi masyarakat yang menghargai sesama, masyarakat yang toleran, masyarakat yang percaya kepada aturan-aturan yang ada, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat dikemukakan sebagai upaya kita untuk memperingati awal tahun baru 1441 Hijriah ini. Anak-anak kita, gus-gus kita, santri-santri kita yang sekarang sedang belajar, yang akan menjadi penerus orang tua-tua ini. Sebab lama-lama ini kiai-kiai ini juga game, ya. Siapa yang akan meneruskan adik-adik kita, anak-anak kita, gus-gus ini? Ya, qad gharasu lanal ulama fa'akalna falnaghris liyakulaman ba'dana. Kiai-kiai dulu, mbah-mbah kita, bapak-bapak kita sudah menanam sesuatu, dan kita sekarang memakan hasil tanaman beliau-beliau. Oleh karena itu, wahai adik-adikku, anak-anakku, falnaghris, berjuanglah, belajarlah, jadilah orang alim, dan menanamlah suatu kebaikan agar dimakan oleh anak cucu kalian di masa yang akan datang. Kalian tidak akan bisa menjadi pewaris terbaik kalau hari ini tidak mampu untuk menjadikan diri kita bagian dari manjadda wajada. Bersungguh-sungguhlah untuk belajar, dan kalian nanti yang akan menjadi syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Kita titipkan NU, kita titipkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada titipkan keselamatan NKRI dan Pancasila kepada kalian semuanya. Fahamilah Islam toleran, fahamilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahamilah Islam wasatiyah, dan fahamilah arti dari tanggung jawab berbangsa bernegara. Semuanya akan bernilai di mata masyarakat dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu yuwaffiquna amala ma yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri acara ini yakni barokah doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Hadratil Mukarram Romo Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus. Dumateng panjenenganipun kasumanggahaken. Liridho illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح المخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم اللهم إنك تعلم سرنا وعلن نياتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا بشر قلوبنا وقنا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قدرت لنا وكتبت لنا وردنا بقضائك وقدرك يا ذا الكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا يا الله بلدة طيبة مطمئنة آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها قرية أذاقها لباس الجوع والعصيان والكفران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفور رب العالمين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Demikian acara sudah selesai, sudah berakhir. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan jamaah salat Isya.